नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ जुलाई 20 तारिख सोमवार आसतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर देखा आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चय करदे आज प्रथम खबर प्रकृति आगरे अटकिला आस्था बंद है अमरनाथ वैष्णोदेवी यात्रा खराब पाग जो जम्मू काश्मीर प्रसिद्ध अमरनाथ यात्रा और श्री माता वैष्णोदेवी यात्रा को अस्थायी भाव में स्थगित रखा भारतीय पाणीपाग विभाग सतर्क सूचना पर प्रशासन पक्षर बड़ निष्पत्ति श्रद्धालु सुरक्षा यात्रा को संपूर्ण बंद वर्तमान जम्मू काश्मीर देखुची प्रकृतिर रुद्र रूप जुलाई 19 तारिख ठारू वार्षिक अमरनाथ यात्रा और माता वैष्णोदेवी यात्रा को अस्थायी भाव में बंद पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान अनुजाई आगकू पाग आहुरी बिगिड़ी पारे जहां दृष्टि रखी श्रद्धालु सुरक्षा लगी जम्मू प्रशासन पक्षर कटकणा जारी परवर्ती खबर सोनम वांगचुक को मिलानी घर हस्पिटाल सुविधा पत्नी को आवेदन खारज कले दिल्ली हाईकोर्ट जनाशुना सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को घर हस्पिटाल को स्थानांतर करने आवेदन को दिल्ली हाईकोर्ट खारज कर स्वास्थ्य अवस्था बिगुड़ी मेदांत हस्पिटाल नेबापी पत्नी गीतांजलि अंगमा कोर्ट को द्वारस्थ होइथिले मात्र कोर्ट कहते जे वांगचुक स्वास्थ्य को दृष्टि रखी सरकार तांकु सरकारी हस्पिटाल को स्थानांतर करने निष्पत्ति मनमुखी नथिला। एही मामलार परवर्ती शुणाणी आसंता जुलाई 24 तारिख को धार्य करा जायछि। परवर्ती खबर रथयात्रा 2026 पूर्व साइबर ठकंक उपरे पुलिस रो बड़ा एक्शन ब्लॉक हला 121 नकली होटेल वेबसाइट महाप्रभु श्री जगन्नाथक विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा 2026 पई पुरी अभिमुखे लक्ष लक्ष भक्तक समागम हेबाकू जाउतिबा बेले एहार फायदा उठाइबाकू सक्रिय होई उठिचंती साइबर अपराधी तेबे श्रद्धालु माने जेपरी कोनसी ठकेर शिकार न हुअंती सेथिपई ओडिशा पुलिस पक्षरु एक बड़ धरणर कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जायछि। पुरी रे होटेल बुकिंग बाहानारे लोकंकु लुटुथिबा 121 नकली वेबसाइट को चिन्हट करा जाई पुलिस पक्षरु सेगुडीकु संपूर्ण रूप रे ब्लॉक कर दिया जायछि। रथयात्रा समय रे पुरी रे रहिबा पई रूम रो भारी चाहिदा रहिथाय रथयात्रा समय रे पुरी रे रहिबा पई रूम रो भारी चाहिदा रहिथाय एही सुजोग को हाथ छड़ा न करी साइबर ठक माने पुरी रो विभिन्न नामी दामी होटेल गेस्ट हाउस एवं धर्मशाला नाम और लोगो व्यवहार करी अविकल नकली वेबसाइट प्रस्तुत करिथांती। परवर्ती खबर बीजेपी छाड़िले चामेली ओझा केन्द्रापड़ा तिखिरी चर्चित सरपंच चामेली ओझा बीजेपी इस्तीफा देइछंती। बीजेपी तांको प्रति अन्याय करिथिबा अभियोग आनी से दलर प्राथमिक सदस्य पदरु इस्तीफा देइछंती। लोयर पीएमजी से बसिथिबा धारणा स्थलरु इस्तीफा नै घोषणा करिछंती। चामेली कहिछंती तृणमूल स्तर रे दलीय संगठन को सुदृढ़ करिबा पई से अनेक चेष्टा करथिले किंतु तांको असुविधा बेले केही वरिष्ठ नेता तांको समर्थन रे आसी नथिले। जेउ दल महिला को सम्मान देउनी सेही दल रे रहिबार यथार्थता कोन बोली से कहिसंती। परवर्ती खबर आड़प मंडप रे बाहरिला प्रथम आड़प बढा प्रसाद पाई भक्त आनंदित बाहरिला आड़प बढा विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा आज पंचम दिवस गतकाली ठारू आरंभ होईची महाप्रभुंको जन्मवेदी गुंडीचा मंदिर आड़प दर्शन प्रथम दिन रे भक्तंकर असंभव भिड़ होईतिला लंबा बेरिकेड रे भक्त श्रद्धालु चतुर्धा विग्रह दर्शन करथिले। गुंडीचा मंदिर सिंह द्वार दे प्रवेश करी दर्शन करिबा परे नाकचणा द्वार दे प्रस्थान करथिले भक्त। परवर्ती खबर जापान ओपन रे इतिहास रचिले पीवी सिंधु 19 मास पर जितिले टाइटल। भारतीय बैडमिंटन तारका पीवी सिंधु जापान ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट रे महिला सिंगल्स टाइटल जीति एक नुआ कीर्तिमान स्थापन करिसंती। रविवार अनुष्ठित फाइनल मैच रे सिंधु जापान रो आकेना यामागुची को सीधा सड़क गेम रे परास्त करिसंती। प्राय 50 मिनट धरी चलिथिबा रोमांचकर मुकाबिला रे सिंधु दमदार प्रदर्शन करी विजयी होइछंती। परवर्ती खबर भारत बांग्लादेश सीमा रे सीमा सुरक्षा व्यवस्थार समीक्षा कले अमित शाह। भारत बांग्लादेश सीमा सुरक्षा को वैषयिक ज्ञान कौशल माध्यम रे अधिक सुदृढ़ करबा पई केंद्र गृहमंत्री अमित शाह पश्चिम बंग गस्त अवसर एक देशीय रेडियो भित्तिक सीमा सुरक्षा प्रणाली रो ग्राउंड रिव्यू करिसंती। पश्चिम बंग रे बीजेपी सरकार गठन हेबा परे गृहमंत्री सीमांत अंचल को यह प्रथम गस्त। परवर्ती खबर परीक्षा व्यवस्था उपरे भांगिछि भरोसा संसद रे संस्कार दाबी कले नवीन। परीक्षा व्यवस्था उपरे भांगिछि भरोसा संसद रे व्यापक आलोचना और संस्कार दाबी कले पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक। देशर शिक्षा व्यवस्था परीक्षा प्रक्रियार विश्वसनीयता को नहीं गभीर उद्वेग प्रकाश करिसंती नवीन पट्टनायक। लक्ष लक्ष छात्र छात्री भविष्य सह जड़ित एही प्रसंग को संसद रे
ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତାର ସହ ଉଠାଇ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟାପକ ସଂସ୍କାର ଆଣିବାକୁ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ସକାରାତ୍ମକ ସଂଳାପ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଣ୍ଡା ବଜାରରେ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ ଯୋଗାଣ କମିବାରୁ ବଢୁଛି ଦାମ। ବଜାରରେ ଅଣ୍ଡା ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପଛରେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଥିବା ନେଇ ପୋଲ୍ଟ୍ରି ଉତ୍ପାଦକମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଉତ୍ପାଦକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ 7 ଟଙ୍କା 20 ପଇସା ଦରରେ ଅଣ୍ଡା ଯୋଗାଉଥିବା ବେଳେ ଖୁଚୁରା ବଜାରରେ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡାର ଦର 9 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ଦେଶର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଫିଡ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ଓ ଉତ୍ପାଦନ ବ୍ୟୟ ବଢିବା ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଡା ଦର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହୀରାକୁଦରେ ବଢୁଛି ଜଳସ୍ତର, ଖୋଲିଲା ଜଳଭଣ୍ଡାର 4ଟି ଗେଟ୍। ଜଳସ୍ତରକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ହୀରାକୁଦର 4ଟି ସୁଇସ୍ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି। ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 3ଟି ଏବଂ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଛି। ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଜଳସ୍ତର ଲଗାତାର ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ରବିବାର ସକାଳ 6ଟା ସୁଦ୍ଧା ଜଳଭଣ୍ଡାର ଜଳସ୍ତର 611 ଫୁଟକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପର ମୁଣ୍ଡରୁ ହାରାହାରି 1,57,000 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ 33,062 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି। ଆଗକୁ ସ୍ଥିତି ଦେଖି ସମସ୍ତ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯିବ କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ 22ରୁ 25 ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ଏ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି ପାଣିପାଗର ମିଜାଜ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ପ୍ରଚୁର ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଯୋଗୁଁ ଚଳିତ ମାସ ଶେଷ ଆଡକୁ ଅର୍ଥାତ୍ 23-24 ତାରିଖ ବେଳକୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଚଳିତ ମାସ ଶେଷ ଆଡକୁ ଅର୍ଥାତ୍ 23-24 ତାରିଖ ବେଳକୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ 22ରୁ 25 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ। ଆରବ ସାଗର ଆଡୁ ପ୍ରଚୁର ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପପୂର୍ଣ୍ଣ ପଶ୍ଚିମା ପବନ ଓଡ଼ିଶା ଆଡକୁ ବହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ 80ରୁ 90% ଭିତରେ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନେପାଳରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହୋତ୍ସବ। ନେପାଳରେ ପାଳିତ ହେଲା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମହୋତ୍ସବ ଇଣ୍ଡିଆ। ନେପାଳ କଲଚରାଲ ସେଣ୍ଟର ନେପାଳ ସରକାରଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମିଳିତ ସହଭାଗିତାରେ ନେପାଳର ଐତିହାସିକ HDM କାଠମାଣ୍ଡୁ ଦରବାର ସ୍କ୍ୱାରେ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ନେପାଳର ମଲ୍ ରାଜୁତି ସମୟର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ନେପାଳୀ ପୁରୋହିତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାରମ୍ପରିକ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ନେପାଳ ସରକାରଙ୍କ ହନୁମାନ ଢୋକା ସଂଗ୍ରହାଳୟର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ କାଜୀ ମନ ପୌରାଲୟଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ 450 କାର୍ ବିକିଲା ଟେସ୍ଲା। ଆମେରିକାର ବିଦ୍ୟୁତ କାର୍ କମ୍ପାନୀ ଟେସ୍ଲା ଇତିମଧ୍ୟରେ ଭାରତରେ ଶୋରୁମ ଖୋଲିବାର 1 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ 15 ତାରିଖରେ କମ୍ପାନୀ ମୁମ୍ବାଇରେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଶୋରୁମ ଖୋଲିଥିଲା। ଗତ ଜୁନ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା କମ୍ପାନୀ ଭାରତରେ 450ଟି କାର୍ ବିକ୍ରି କରିଛି। ଭାରତରେ କମ୍ପାନୀ ଯଦିଓ 2025 ଜୁଲାଇ 15ରେ ପ୍ରଥମ ଶୋରୁମ ଖୋଲିଥିଲା, ତଥାପି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ମଡେଲ ୱାଇଜ୍ର ପ୍ରଥମ ଡେଲିଭରି ଦେଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 7 ଜଣ ଲାଞ୍ଚୁଆ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କଲେ ବିଜୟ। ତାମିଲନାଡୁରେ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ କଡା ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ। ଗୁଗୁଲ ପେ ମାଧ୍ୟମରେ 2.39 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ଅଭିଯୋଗରେ ସରକାର ଏକାଥର 7 ଜଣ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି। ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ଛଡା ନଗଦ ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ଲାଞ୍ଚ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଡାଉନ, ଆସିଲା 4808 ୟୁଜରଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ। ଫେସବୁକ୍ ଓ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ସେବାରେ ରବିବାର ବଡ଼ ଧରଣର ବିଭ୍ରାଟ ଦେଖାଦେଇଛି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏ ନେଇ ୟୁଜରମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଲଗ୍ଇନ୍, ପୋଷ୍ଟିଂ, ଲୋଡିଂ ଆଦି କରିବାରେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଡାଉନ୍ ଡିଟେକ୍ଟର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଅପରାହ୍ନ 12:45ରୁ 4:15 ମଧ୍ୟରେ ଅଭିଯୋଗ ହଠାତ୍ ବଢିଯାଇଥିଲା। କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ୟା ରହିଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତ୍ରୁଟି ଥିବା ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସିରିଜ ଜିତିଲା ଇଂଲଣ୍ଡ। 2-1ରେ ସିରିଜ ଜିତିଲା ଇଂଲଣ୍ଡ। ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଶତକ ସତ୍ତ୍ୱେ ରବିବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ତୃତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତିମ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ 27 ରନରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହ ଇଂଲଣ୍ଡ 3 ମ୍ୟାଚ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜକୁ 2-1ରେ ଜିତି ନେଇଛି। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଗ୍ୟାରି ସବର୍ସ ବିୟୋଗରେ ଉଭୟ ଦଳର ଖେଳାଳିମାନେ କଳା ଆର୍ମବ୍ୟାଣ୍ଡ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ରୋହିତ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟର ଭାବରେ ଲର୍ଡସରେ ଦିନିକିଆ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ଇଂଲଣ୍ଡ 50 ଓଭରରେ 3 ୱିକେଟ ହରାଇ 387 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ରୋହିତ ଓ ଅଧିନାୟକ ସୁମନ ଗିଲ୍ ଭାରତକୁ 147 ରନର ଦୃଢ ମୂଳଦୁଆ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯୋଗାଯୋଗ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଦେବ ନୂଆ ରୂପ, ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅପେକ୍ଷାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷେତ୍ର। ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ରାମେଶ୍ୱର ପାରାଦୀପ ଉପକୂଳ ରାଜପଥ। ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅପେକ୍ଷାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷେତ୍ର। 160 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ଏହି ରାଜପଥ ରାଜ୍ୟର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଗାଯୋଗ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦେବ। ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ମୋଟ 8,300 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଏହି ରାଜପଥ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଂସ୍କୃତିକ, ଧାର୍ମିକ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ
ଗମନାଗମନ ସୁଗମ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପେରୁରେ 5.1 ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ 5 ମୃତ 21 ଆହତ। ପେରୁର ଆଣ୍ଡିସ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ 5.1 ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ସଂଘଟିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ 5 ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 21 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ଶନିବାର ରାତି 9:30 ସମୟରେ ରାଜଧାନୀ ଲିମା ଠାରୁ 300 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଚୋଙ୍ଗାସ୍ ବାଜେ ସହର ଭୂକମ୍ପ ଝଟକା ଯୋଗୁଁ ଥରି ଉଠିଥିଲା ବୋଲି ପେରୁ ଜିଓ ଫିଜିକ୍ସ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଭୂକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ର 24 କିଲୋମିଟର ଗଭୀରତାରେ ରହିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓବିସିକୁ ଅଣଦେଖା। ଓବିସିକୁ ଅଣଦେଖା ପରାଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ପାଇଁ ନାହିଁ ସଂରକ୍ଷଣ। ବିରୋଧୀ ଆସନରେ ଥିବା ବେଳେ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଓବିସିଙ୍କ ହକ୍ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିବା ବିଜେପି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ନିଜ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି। ନିକଟରେ ରାଜ୍ୟର 35ଟି ପରାଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସଂରକ୍ଷଣ ତାଲିକାରେ ଓବିସି ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବି ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷିତ ନ ରହିବା ସରକାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଓବିସି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରୁଥିବା ଶାସକ ଦଳ ଏବେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଜେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା ଶିକାର ହୋଇଛି।